મુખ્યમંત્રી જેમને આ દેશમાં યુસીસી જેવો કાયદો જે બે રાજ્યો પસાર કર્યો છે એમાં ગુજરાતે પણ યુસીસી જેવો કાયદો પસાર કર્યો છે ત્યારે મોદી અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબનું તાળીઓથી જોરદાર અભિવાદન કરીએ। તાળીઓ વગાડીને આખી મહીસાગરના બધા કાર્યકરો અને પ્રજા માન્ય ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી સન્માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું મહીસાગરની ગોવિંદ ગુરુની ભૂમિ પર સાહેબ આપનું સ્વાગત છે। मान्य सांसद श्रीओ, मान्य जिला प्रमुख सन्मान्य दशरथभाई बारिया साहेब, अपना लोकप्रिय सांसद सन्मान्य जसवंत सिंह भाभोर साहेब, आ विधानसभा धारासभ्य भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री सन्मान्य कुबेरभाई डिंडोर साहेब, मान्य मोरवाड़ा धारासभ्य बेन श्री निमिषाबेन, अमूल डेरी चेरमेन भाई श्री साहेबेश्री અને સૌ પૂર્વ સાંસદશ્રીઓ આપ સૌનું મહીસાગરની ધરા પર સ્વાગત છે। જિલ્લાના પ્રમુખ સન્માન્ય દશરથભાઈ બારિયા સાહેબને વિનંતી કરી સાહેબ આવો અને સ્વાગત પ્રવચન કરું। માન્ય જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી દશરથભાઈ બારિયા સાહેબ। भारत माता की, भारत माता की। આજે આપણા મહીસાગર જિલ્લાની પવિત્ર ધરા ઉપર अपना मानगढ़ धाम शूरवीरों आ पवित्र धरा पर अपना सौनी वच्चे जेमने आपणे कहीए मांगीए तो अहींया कोई कमी छे ज नहीं। तमे कोई योजना लईने आवो अने लई जाओ ए प्रमाणेनो विशाल हृदय धरावता गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री सन्माननीय भूपेन्द्रभाई साहेबनो जिला भाजप वती हृदय थी खूब खूब स्वागत करूँ छू। अपने सौ जोरदार ताड़ी थी सन्मान्य साहेब नु स्वागत करीशू। ए साथे अपनी वच्चे पधारेला सन्मान्य सांसद आदरणीय जसवंत सिंह भाभोर साहेब, अपना पूर्व मंत्री श्री अने धारासभ्य सन्मान्य कुबेरभाई डिंडोर साहेब, सन्मान्य निमिषाबेन, अपना अमूलना चेरमेन भाई श्री साहेबेसिंह, अपना प्रदेशना मंत्री बेन श्री मुक्तिबेन, पूर्व सांसद सन्मान्य रतन सिंह जी, पूर्व सांसद सन्मान्य भूपेन्द्र सिंह जी, आदरणीय खंभात थी अपनी वच्चे पधारेला मयूर भाई रावल, पूर्व धारासभ्य अने संतरामपुर में प्रतिनिधित्व कर्यु छे एवा सन्मान्य भमात साहेब, पाछली पंक्ति में बैठेला अपना सन्मान्य पूर्व धारासभ्य श्रीओ आदरणीय राजेश भाई, आदरणीय जिग्नेश भाई, आदरणीय हीराभाई साहेब, आदरणीय मालीवाड़ साहेब, अपना जिला पंचायत प्रमुख श्री सन्माननीय बीके पटेल, सन्माननीय हमारा महामंत्री श्रीओ तेजस भाई, चिंतन भाई, भाई श्री कमलेश भाई, हमारा निगमना पूर्व चेरमेन बेन श्री लीलाबेन, पूर्व जिला पंचायत प्रमुख श्रीओ सन्माननीय दिनेश भाई, मुकेश भाई, जयप्रकाश भाई, अपना निशाबेन, भाई श्री संजय भाई, मंडलना बधाज हमारा प्रमुख श्रीओ अत्रे बैठा है, भाई श्री कीर्तिभाई, ऋषिभाई, भरतभाई, हमारा शैलेन्द्र सिंह, नितिन भाई, हमारा पर्वत भाई, रमीलाबेन, भाई श्री भरतभाई, विनोद भाई मालीवाड़, आदरणीय छत्र सिंह, भाई श्री दिव्यांग भाई, हितेश भाई, सन्मान्य बधाज मंचस्थ महानुभावों अने आजे आ स्थानिक स्वराजनी चूंटणी में अपना जिला पंचायत अने तालुका पंचायतना उम्मीदवारों सहित अत्रे पधारेला आ 3 અને 4 मुख्यत्वे तालुकामांथी पधारेला बधा ज भाईओ अने बहनों अत्रे उपस्थित छो त्यारे जिला भारतीय जनता पार्टी वती आप सौનું स्वागत करूं छूं। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। आभार मान्य प्रमुख साहेबनो। जिल्लाना प्रमुख साहेबे स्वागत प्रवचन कर्યું। હવે મહીસાગર જિલ્લાના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો અને મુખ્ય આગેવાનો સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે થનગણી રહ્યા ત્યારે मान्य मुख्यमंत्री सन्मान्य भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबना स्वागत माटे जिल्लाना प्रमुख सन्मान्य दशरथभाई बारिया साहेब, प्रदेशना मंत्री मुक्तिबेन, जिल्लाना महामंत्री श्रीओ ने विनंती करीश के साहेबनु आ ऐतिहासिक भूमि मानगढ़नी भूमि गोविंद गुरुनु प्रतीकात्मक फोटो आपी अने खेस पहेरावी मान्य भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबनु स्वागत करशे। गुजरात जय 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 गरवी गुजरात।
जय सोमनाथ जय द्वारिकेश जय सोमनाथ આભાર. આપણા લોકપ્રિય સાંસદ સન્માન્ય જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. जय હા, सोमनाथ એમના પછી આપણા આ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય માન્ય સાંસદ શ્રી આપણી પરંપરાગત કોટી પહેરાવી સાહેબનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. જરા જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. કડો અને પરંપરાગત કોટી પહેરાઈ માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું માન્ય સાંસદશ્રી સ્વાગત કરી રહ્યા છે. હવે માન્ય ધારાસભ્ય પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સન્માન્ય કુબેરભાઈ સાહેબ પણ તીરકામઠું અને પરંપરાગત રીતે માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું સ્વાગત કરશે. वैष्णव जन એમના પછી માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી મોરવા આળપ નિમિષાબેનને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ મોમેન્ટો આપી માન્ય સીએમ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. नारी जय दत्त दिगंबर गिरनारी जय बोलो એના પછી જિલ્લાના ઉપપ્રમુખશ્રીઓ પણ બાબા સાહેબ આંબેડકરની કૃતિ ઝડપથી આવશે. ઉપપ્રમુખશ્રીઓ જિલ્લાના, એના પછી જિલ્લાના મંત્રીશ્રીઓ ઝડપથી 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 આવવા દેજો. ઉપપ્રમુખશ્રીઓ જ છે पारसी हळी मळी પછી જિલ્લા મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ, બધા મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ પણ લાઈનમાં રહે અને એના પછી મંડળના પ્રમુખશ્રીઓ પણ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. जय सजानंद जय जलाराम जय सजानंद जय जलाराम जय महावीर दास જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ સાહેબો સ્વાગત કર્યા. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એકવાર તો. માનનીય આપણા લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી સાહેબનું સ્વાગત થઈ રહ્યું હોય ત્યારે પ્રોણા પાવાનું ગુણ, જોરદાર તાળી એકવાર. પ્રોણા પાવાનું ગુણ ગાવાનું, ખવડાવવાનું, ખાવાનું, ઘોડે ચડવાનું, વિધ વાવરવાનું, રણ ચડવાનું, ના ભરતાનું કામ નથી. જોરદાર તાળીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી. જિલ્લાના મંત્રીશ્રીઓ, કોષાધ્યક્ષ પણ ઝડપથી આવશે. ઝડપથી ઝડપથી जय दयानंद जय પ્રતિકાત્મક નોટો છે. ઝડપથી કોષાધ્યક્ષ સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ ઝડપથી ઝડપથી. ડોક્ટર સાહેબ दयानंद जय प्रेमानंद जय જિલ્લાના મંત્રી, મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ ઝડપથી પોતાનું ઝડપથી સાહેબનું સ્વાગત કરશે. दलपत नाना પ્રદેશના મંત્રી મુક્તિબેન પણ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. काव्य भूलाय नहीं मेघाणी नी शौर्य कथाओ अंतर थी विसराय नहीं મંડળ પ્રમુખશ્રીઓ ઝડપથી, અને જેટલું સ્વાગત થાય ઝડપથી ઉતરીશું, પણ આપણે પેલી સામેની સાઈડથી ઉતરી જવાશે. ઝડપથી जय 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 अम्बे मातली આ સાહેબનું સ્વાગત થયું. ગુજરાત તાળીઓ ધર્યા. માન્ય બોલો ભારત માતા કે. તાળીઓ ચાલુ રહે. માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણા અલગ અલગ હોદ્દેદારો અને આગેવાનો માન્ય સાહેબશ્રીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ઝડપથી મિત્રો. साबरमती जय मही गोमती जय साबरमती जय सरस्वती जय तापी नर्मदा मातनी अमर भक्त बोडाणो कलापी महादेव देसाई ताता तैयब जी कस्तूरबा पटेल विठल भाई आज अंजलि अमर ઝડપથી જરા સ્વાગત કરીશું. આપણે આ મિત્રો ક્યારના બેસી રહ્યા છે, લગભગ 1-2 કલાકથી આપણી વચ્ચે આવીને બેઠા છે બધા. તો ઝડપથી સાહેબનું સ્વાગત જલ્દી થાય. जय सोमनाथ जय द्वारिकेश जय सोमनाथ जय द्वारिकेश
કહેશ જય બોલો વિશ્વના ઝડપથી જરા સ્વાગત થઈ જાય. આજની આ વિકાસ સંકલ્પ સભામાં જ્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું સ્વાગત થઈ રહ્યું ત્યારે હવે પછી આ સ્વાગત પૂરું થાય એટલે માન્ય આપણા લોકપ્રિય સાંસદ અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી કેન્દ્રીય મંત્રી એવા સન્માન્ય જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબને આપણે વિનંતી કરીશું આ સ્વાગત પતે એટલે કે સાહેબનું ઉદ્બોધન કરવા માટે. માન્ય જસવંતસિંહ ઝડપથી સ્વાગત પૂરું થાય એટલે માન્ય સાંસદ શ્રી આપણને સંબોધન કરશે. જય 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 ગરવી ગુજરાત જય 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 નગરપાલિકા કોર્પોરેટર ઝડપથી 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 કોર્પોરેટરશ્રીઓ ઝડપથી ઝડપથી નગરપાલિકા જય સોમનાથ જય દ્વારિકેશ જય સોમનાથ જય દ્વારિકેશ જય બોલો વિશ્વના નાથ માન્ય સાંસદ શ્રી આપણા લોકપ્રિય સાંસદ સન્માન્ય જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સન્માન્ય જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબ આપણને માર્ગદર્શન કરે. માન્ય જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબ. ભારત માતા કી. એવી રીતે ને બે હાથ ઊંચા કરો, મુઠ્ઠી વાળો જોરદાર. ભારત માતા કી. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ગુજરાતના નાથ વનબંધુઓના બેલી ગુજરાતમાં પહેલી વાર ઓપરેશન ગંગા જળ થકી પૂરા ગુજરાતની ધરતી પર ચમત્કારિક કામ કરનારા આપણા સૌના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી સાહેબ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું જોરદાર તાળી પાડી આપણે બધા સ્વાગત કરીએ. પૂર્વ મંત્રીના વિસ્તારના ધારાસભ્ય પ્રોફેસર ડોક્ટર ડિનોર સાહેબ, પૂર્વ મંત્રી શ્રી નિમિષાબેન સુથારજી, દશરથભાઈ બારિયા મહીસાગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ, મંચ પર ઉપસ્થિત પૂર્વ સાંસદશ્રીઓ, પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ, મંચ પરના સર્વે સૌ વડીલ મુરબ્બી મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત મહીસાગર જિલ્લાના સર્વે ભાઈ બહેનોનું સ્વાગત છે. 2022ની ચૂંટણી આજે આપણે યાદ કરીએ જ કે આજ ધરતી પર આજ મંચ પર મુખ્યમંત્રી સાહેબે આપણને જે જે વચનો આપ્યા હતા તે વચનો પરિપૂર્ણ કરવા પૈકી 270 કરોડના ખર્ચે 162 તળાવો ભરવાની ભેટ આપનારા આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબ. આપણા માથા પર એમનું ખૂબ મોટો ઋણ છે. માનગઢની ધરતીનો વિકાસ હોય, કડણાની પીવાના પાણીની યોજના હોય, ગુજરાતનું સૌથી મોટું વિક્રમી બજેટ રજૂ કરનારા આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબ આપણે આજે બધાની વચ્ચે પધાર્યા છે. પૂરા ભારતની અંદર વનબંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 2 લાખ કરોડ ખર્ચ કરનારા ભારતના પહેલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું આજે આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. દીકરીઓના ભણતર માટે, સંસ્કાર માટે, ઘડતર માટે નમો લક્ષ્મી નમો સરસ્વતી યોજનાની શરૂ કરનારા ભારતના પહેલા મુખ્યમંત્રી સાહેબ આજે આપણી ધરતી પર જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે મને કહેતા ગૌરવ જ કે સંતરામપુરનો વિકાસ હોય, કડણા, મહીસાગર, બાલાસિનોર આપણો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનું કામ મુખ્યમંત્રી સાહેબે કર્યું છે. હું વલસાડ થોડા દિવસ પહેલા પાર્ટીના કામ માટે ગયો ત્યારે આદિવાસી સમાજમાં એક આનંદની લહેર છે કે ઉમરગામથી અંબાજી વર્ષોથી ડેમો હતા. એ વર્ષોથી ડેમો બન્યા પછી પહેલી વાર ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર લિફ્ટ ઇરિગેશન યોજના કરીને ડુંગર, જંગલ, ગામ, ઘર સુધી એ રોડ હોય, પાણી હોય, વીજળી હોય, શૌચાલય, પ્રધાનમંત્રી આવાસ, દરેક ગામ, ઘર, પાકા રસ્તા આપવાનું કામ આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબે કર્યું છે. મારે લાંબી વાત આજે કરવી નથી. જ્યારે આપણે મંગળવારે મળવા જઈએ, સાહેબને વાત કરીએ, અમારો દાહોદ જિલ્લો એટલે આપણો જિલ્લો
દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુરની અંદર મજૂરી કામ માટે બહાર ગામ જતા આદિવાસી સમાજના ભાઈઓ બહેનોને નર્મદાનું પાણી આપવા માટે 5,500 કરોડની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપીને દાહોદની ધરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ ની પૂર્વ પટ્ટીને પાણી આપવાનું કામ માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબે કર્યું છે. બીજી પાર્ટીવાળા અનેક વાતો કરી રહ્યા છે. એમની વાતોમાં, ખોટા પ્રચારમાં ભ્રમમાં આવવાની જરૂર નથી. માનનીય મોદી સાહેબ મુખ્યમંત્રી હતા તે દિવસથી જે વિકાસની ગતિ હતી એ વિકાસની ગતિ તેજ કરીને આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબે ડબલ તાકાત લગાવીને ઉમરગામથી અંબાજી પૂરા ગુજરાતની અંદર વિકાસની નવી કેડી જ્યારે કંડારી છે ત્યારે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતની અંદર તાલુકા સદસ્યો ચૂંટાય, જિલ્લા સદસ્યો ચૂંટાય, 10% ગ્રાન્ટ કેન્દ્ર સરકાર, 20%, 70% પાયાના પ્રજાના કામો માટે તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની અંદર આપણા ઉમેદવારોને વિજય બનાવવાની અપીલ કરીને મારી વાત પૂરી કરું છું. માની સીએમ સાહેબ હોવાથી લાંબી વાત કરતા નથી, પણ 700 કરોડના રોડ, બ્રિજ, મકાનો સંતરામપુરમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે બનાવ્યા છે. ત્યારે જોરદાર તાળી પાડી સ્વાગત કરીએ. ગામડાની તાસીર તસવીર, સંતરામપુરનો વિકાસ, કંડાનો વિકાસ કરનારા મુખ્યમંત્રી સાહેબ, એમને આપણે ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. અને આ ચૂંટણીમાં પૂરી તાકાતથી ઘર સુધી જઈને ખાલી જિલ્લાની મીટિંગ થઈ જાય, તાલુકાની મીટિંગ નહીં ચાલે. દરેક ઘર જઈને મતદારોને મળીને ભાજપને જીતાડવાની અપીલ કરવાની વાત સાથે મારી વાત પરિપૂર્ણ કરું છું. આજના પ્રસંગે ફરીથી આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. જય સોમનાથ ખૂબ સમયથી બધા બેઠા છે, ઘણી વારથી બેઠા છે. નગરપાલિકા સભ્યો સ્વાગત કરવા લાલુતુર છે, અમને બોલાવીએ. સાહેબ જાતે, સીએમ સાહેબ જાતે વાત કરી છે, તમને બોલાવીએ છીએ. હવે ઘણા સમયથી આપણે જેમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આ મહીસાગરની ઐતિહાસિક ભૂમિ, ગોવિંદ ગુરુની ભૂમિ પર સન્માન્ય ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી, જેમને આ દેશમાં એવું બીજું રાજ્ય બનાવ્યું જેને યુસીસી કાયદો પસાર કર્યો છે, એવા સન્માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબનું આપણે કહીશું કે સાહેબ આવો અને આ મહીસાગરની વિકાસ સંકલ્પ સભાને જોરદાર તાળીઓ સાહેબનું સ્વાગત થઈ જાય. વિકાસ સંકલ્પ સભાના આજના કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સાંસદ શ્રી જસવંતસિંહ ભાભોર, મારા સાથી ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, પૂર્વ મંત્રી શ્રી નિમિષાબેન સુથાર, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી દશરથભાઈ બારિયા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રીમતી મુક્તાબેન જોશી, અમૂલ ડેરીના ચેરમેન શ્રી સાહેબેસિંહ પરમાર, જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી શ્રી ચિંતનભાઈ પટેલ, તેજસભાઈ શાહ, કમલેશભાઈ પાદરિયા, પૂર્વ સાંસદ શ્રી રતનસિંહ રાઠોડ, શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી સોલંકી, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી ડોક્ટર માનસિંહ ભમાત, શ્રી કાળુભાઈ માલવિયાડ, શ્રી હરિભાઈ પટેલ, શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ સેવક, મહિલા આયોગના પૂર્વ ચેરપર્સન શ્રીમતી લીલાબેન અંકોલિયા, સ્થાનિક સ્વરાજ્યના પ્રભારી શ્રી મયુરભાઈ રાવલ, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી રમીલાબેન ડામોર, શ્રી દિનેશભાઈ પટેલ, શ્રી મુકેશભાઈ શુકલ, પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી જેપી પટેલ, પ્રદેશ એસટી મોરચાના મંત્રી શ્રી સંજયભાઈ પારગી, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે ગોવિંદ ગુરુની પવિત્ર ભૂમિ પર હું જ્યારે આવ્યો છું ત્યારે માનગઢના વીરો અને ગોવિંદ ગુરુને સત વંદન કરું છું. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં પ્રવાસ દરમિયાન દરેક જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી
અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેકે દરેક ઉમેદવાર જીતે એ પ્રમાણેનો ઉત્સાહ દરેકમાં જોવા મળ્યો છે. અને એટલે જ આજે જનતા જનાર્દનનો વિશ્વાસ, જન સમર્થન જે પ્રમાણે મળ્યું અને એ જન સમર્થનના કારણે વિકાસના કામો પણ આ વિશ્વાસની સામે જનતા જનાર્દનના કર્યા છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ આ વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી એનો મોટો ફાયદો પણ આપણને બધાને થયો છે કે આજે જ્યારે જ્યારે પણ પહેલા ઇલેક્શનો આવે એટલે ઇલેક્શન પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં ક્યાં તો બે ભાઈ વચ્ચે બોલવાનું બંધ થઈ ગયું હોય, બે ગામ વચ્ચે બોલવાનું બંધ થઈ ગયું હોય, હામે આવી ગયા હોય બધા, ક્યાંય સુધી ને બધી વેર ભાવના ઊભી થયેલી ચાલ્યા કરે. પણ જ્યારથી માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આજે વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી તો દરેક જણે કામ બતાવવું પડશે કે ભાઈ તમે શું કામ કર્યું, પ્રજાજનોની વચ્ચે રહીને તમે જે કામો કર્યા હોય અમને કહો અને એ પછી તમે વિશ્વાસ લઈને મત લઈ જાઓ. અને જે વિકાસના કામો અમે કર્યા એ તમારા સુધી પહોંચાડ્યા અને એનો વિશ્વાસ અમને મળતો રહ્યો છે, જન સમર્થન અમને મળતું રહ્યું છે. અને આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ તમારું જન સમર્થન ભારતીય જનતા પાર્ટીને અચૂક મળવાનું છે એ આપના ઉત્સાહમાં દેખાય છે. પરિસ્થિતિઓ શું હતી, કેવી હતી, ક્યાં પાણીની સમસ્યા સામે કોઈ જોનાર નહીં, કોઈ વિચારે નહીં કે આ પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ શું હોઈ શકે. પણ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી એક એવું નેતૃત્વ છે કે જે હંમેશા કોઈ દિવસ નાનું વિચાર્યું નથી અને જ્યારે જ્યારે વિચાર્યું છે ત્યારે એવા સ્કેલમાં વિચાર્યું જેથી કરીને કોઈને તકલીફ ના પડે. પાણી માટેનો વિચાર કર્યો હોય, લાઇટ માટેનો વિચાર કર્યો હોય, રોડ રસ્તા માટેની વાત હોય, આ દરેકે દરેક જે બેઝિક જરૂરિયાત છે, આજે બેઝિક જરૂરિયાત પૂરી થાય તો પછી પાછળની બધી સેવાઓ, જન સેવાઓ થઈ શકે. અને લાઇટ જ્યારે ગામે ગામ પહોંચી હોય, રસ્તા જ ગામે ગામ પહોંચ્યા હોય ત્યારે તમે નાના મોટા ઉદ્યોગ, તમારી ખેતી, તમારામાં પાણી આવતા મળે એટલે દરેકે દરેક ફેસિલિટી, જન સુવિધાઓ, સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ પણ ગામે ગામ પહોંચી છે. આજે નાના નાના જે ગામમાં પણ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ઊભી થઈ અને એનું કારણ જ એ છે કે ત્યાં આપણને મળતી જે જરૂરિયાત જોઈએ છે એ ગામે ગામ સુધી પહોંચી છે. અને આ જે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ આજે ગ્રામ સ્તરે, તાલુકા સ્તરે જે આપણને જોવા મળે છે એની અંદર પ્રાઇવેટની જગ્યાએ સરકારમાંથી સરકારી હોસ્પિટલની જગ્યાએ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં પણ જે માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી આયુષ્યમાન કાર્ડ આપ્યું છે ને એની અંદર પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં પણ તમે જઈને તમારું સ્વાસ્થ્યની સેવા કરાવી શકો છો. કોઈ પણ બીમારી આવે, પહેલા બીમારી આવે તો બીમારી જે ઘરમાં બીમારી આવી અને જો એનું સામાન્ય પરિવાર હોય તો આખી જિંદગી એની દેવામાં જતી રહે. એમના દીકરા દીકરીને ભણાવવાનું બંધ કરી દેવું પડે, ત્યાં સુધીની સમસ્યા ઊભી થઈ જાય. આખી જિંદગી, આખું પેઢી તમારી દેવામાં ડૂબી જાય. પણ આ આયુષ્યમાન કાર્ડ આવવાના કારણે આજે કોઈ પણ ઘરમાં કઈ પણ બીમારી આવે તો એ તરત જ આ કાર્ડ લઈ જઈ એક પણ પૈસો ભર્યા વગર પોતાનું સ્વાસ્થ્યની સેવા કરાવી શકે એ પ્રમાણેનું આયોજન. અને સારવાર લીધા પછી ઘરે જવા માટેના પણ 300 રૂપિયા સરકાર આપે, 300 રૂપિયા સરકાર. યોગથી આયુષ્યમાન સુધીની ખૂબ સરસ યોજના બનાવી છે. પોતાના માટે ઘર બનાવવા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત હમણાં હું પ્રમુખ આવતા હતા, ગામના લોકોએ એક ગામમાં 800 મકાનો અમુક ગામોમાં તો મંજૂર થયેલા છે. 800 મકાનો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં
દરેકના માથે છત મળે એવા અભિગમ સાથે આ યોજના શરૂ થઈ છે. એનો લાભ બધાને મળ્યો છે. દરેકે દરેક યોજના અને એની યોજના પાછળનો ખર્ચ જ આજે આપણે પૈસા તો આપણે આપીએ છીએ. અહીંયાથી તળાવોની વાત થતી હતી. તળાવો પહેલા 3 કિલોમીટર સુધીની મર્યાદામાં આપણે ભરતા હતા અને એ પછી હવે આપણે 7 કિલોમીટર સુધીનું જેટલા તળાવો હોય એ બધા ભરવાને મંજૂરી આપીએ છીએ. 7 કિલોમીટર સુધી, એટલે તમારા ગામનું કોઈ તળાવ ભરવામાં બાકી નહીં રહે. ખૂબ સારું રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. અહીંયા આગળ વહીવટી સુધારણામાં પણ, વહીવટની સરળતા કારણ પણ અહીંયા 2 તાલુકા નવા આપ્યા છે, ગોધર અને કોઠંબા. એના કારણે પણ તમને તાલુકા 2 સેન્ટરો વધ્યા. 2 તાલુકા બનવાથી 1 તાલુકામાં જે પૈસા આવતા હશે હવે 2 તાલુકામાં વધારે આવશે અને એ બધા જ પૈસા વિકાસના કામોમાં તમે વાપરી શકશો. બે ત્રણ સુધારા સુશાસનના અંતર્ગત પણ કર્યા છે. એનો પણ ફાયદો તમને બધાને મળ્યો હશે. એક તો નવી શરતમાંથી જૂની શરત અને નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં સીધા તમારા 7/12ના ઉતારામાં તમારા ખાતામાં સરકારે ડાયરેક્ટ સુધારો કરી દીધો. તમારે અરજીએ નહીં આપવાની અને આ તમારી નવી શરતની જગ્યા જૂની શરતમાં થઈ ગઈ. સાથે સાથે ભાઈઓના ભાગ વધે, તમારી પેઢી વધતી જાય એમ તમારે જમીનોના ભાગ પાડવાના આવે અને એ ભાગ પાડ્યા પછી દસ્તાવેજનો ખર્ચો કોણ કરે, કેવી રીતે કરે, એવી પણ સામાન્ય પરિવારમાં મુશ્કેલી હોય એનું પણ સમાધાન સરકારે કર્યું છે. એમાં પણ 300 રૂપિયા ભરો અને તમારો આડી અને ઊભી લીટી બેયનો દસ્તાવેજ થઈ જાય એવું સરળીકરણ કરી દીધું છે. વહીવટી સુધારણા હોય, તમને આ મળતી દરેકે દરેક સુવિધા હોય, જેને કોઈ પૂછે નહીં એને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ પૂજ્યા છે. આદિવાસીઓની કોઈ પણ સમસ્યા અને સમસ્યાનું સમાધાન ના કર્યું હોય એવું ક્યારેય બન્યું નથી. ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આખા દેશમાં આ જન્મ જયંતિને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું કોઈએ શરૂ કર્યું હોય તો માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. જે સન્માન મળવું જોઈએ મળવું જ જોઈએ અને તો જ આજે આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણી વિરાસત છે, એ બંનેને ટકાઈ રાખીશું તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું. કોઈ પણ પ્રલોભન આપે, કામ કરવું નથી, જેને ભાગે કામ કરવાનું આવવાનું નથી, એ તો તમને જે કહેવું હોય કહી શકે એવું છે. એમાં અમારે કઈ એમાં કોઈને આપણે ટોકવા નથી, રોકવા નથી. આપણે આપણું કામ, આપણો ધ્યેય લઈને આગળ વધી રહ્યા છે. આજે વિકસિત ભારત અને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત, આ વિકસિત ગુજરાત માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને આગળ વધવું છે. નાનામાં નાનો માણસ, છેવાડાનો માણસ આપણે મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે આવે એના માટેના હર હંમેશ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રયત્ન કર્યા છે. આ પ્રયત્નમાં જેને જેને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટે સરકારી દરેકે દરેક યોજના, જેટલી યોજના બનાવી છે એ બધી યોજનાનો લાભ તમને મળે એના માટેના સરકારે પ્રયત્નો કર્યા છે. તમારા ઘેર બેઠા તમારી યોજનાનો લાભ મળે એ રીતનું આયોજન કર્યું છે અને એટલે જ આ વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ લઈ શકાય. અને વિકસિત ભારતના સંકલ્પ માટે વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ગુજરાત માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને આગળ વધવું પડશે. અહીંયાથી જેમ કીધું એમ કે પૈસાનું આયોજન દરેકે દરેક પ્રજાજનોના જ્યારે કામ કરવા હોય ત્યારે આજે દરેક જિલ્લા સીટ ઉપર એક મેડિકલ કોલેજ બને એ દિશામાં ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે. અને આજે આખો દેવ અંબાજીથી ઉમરગાંવ સુધીનો જે આખો બેલ્ટ છે એની અંદર પણ દીકરા દીકરીઓ આજે મેડિકલ એટલે કે ડોક્ટર થાય છે, એન્જિનિયર થાય છે, વકીલ થાય છે અને પાયલોટ સુધી પણ આ દીકરા દીકરીઓ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ખૂબ એજ્યુકેશનમાં પણ આખો પટ્ટો વધ્યો છે. એને પહેલા જ્યારે માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી અહીંયા મુખ્યમંત્રી ત્યારે આ પટ્ટામાં સાયન્સ સ્કૂલો નહોતી.
સાયન્સ સ્કૂલો ના હોય તો એન્જિનિયર ડોક્ટર કેવી રીતે બની શકાય? એ શરૂઆત કરીને આજે જિલ્લે જિલ્લે મેડિકલ કોલેજ બને એ દિશામાં ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે. અને આપણે સૌએ એના માટે હજુ પૈસાનું પણ આયોજન ખૂબ સારું ગુજરાત સરકાર પાસે છે. માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે અહીંયા આગળ ગુજરાતમાં મજબૂત ફાઇનાન્શિયલ પાયો નાખ્યો છે કે આજે આખા દેશમાં નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં ગુજરાત નંબર 1 પોઝિશન ઉપર છે. તમારા જે કામો હોય જિલ્લાના, હજુ પણ જે કામો બાકી હોય એ બધા જ કામો તમે આયોજનબદ્ધ રીતે અમારી પાસે લઈને આવો. તમારા એક પણ કામ બાકી ના રહે એ અમારી જવાબદારી છે. કોઈ કામ બાકી રહેવાનું નથી. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હર હંમેશ પ્રજાજનોની વચ્ચે રહેવા ટેવાયેલો કાર્યકર્તા છે. પ્રજાજનોનું એક્ઝેક્ટ તમારે શું જરૂરિયાત છે એ ફીડબેક તમારા સરકાર સુધીને એક્ઝેક્ટ પહોંચાડે છે. અને એટલે જ આ કામ કરી શકાય છે. તમારો ને અમારો વિશ્વાસ, આપણું સમર્થન, જન સમર્થન અમને મળતું રહ્યું છે. એનું કારણ જ આ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હર હંમેશ પ્રજાજનો વચ્ચે રહીને કામ કરવા ટેવાયેલી પાર્ટી. ફક્ત ઇલેક્શન દરમિયાન જ કામ માટે આવવું એવું નથી. હર હંમેશ તમારી વચમાં રહીને કામ કરવા ટેવાયેલો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે. અને એટલે જ કહીએ છીએ કે જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે આવતા સાથી પક્ષોને પણ તમારે જાણવા જોઈએ શું બોલ્યા, કેવી રીતે બોલ્યા, અને બોલ્યા પછી ઇલેક્શનમાં હારી ગયા પછી ક્યારે તમારી વચમાં આયા છે કે નથી આયા એ પણ જોવું જોઈએ. અને વોટ આપો ભારતીય જનતા પાર્ટીને. 100% મતદાન થવું જોઈએ. જેનું જેનું નામ હોય બધાએ વોટિંગ માટે જવું જોઈએ. અને દરેકે દરેક ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો તાલુકાનો ઉમેદવાર હોય, જિલ્લાનો ઉમેદવાર હોય, નગરપાલિકાના ઉમેદવાર હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીને બહુમત અપાઈને તમારા બધાએ 26મી તારીખે વિજય બનાવવાના છે. ગરમી છે, વોટિંગ માટે તકલીફ પડશે, પણ તમારી જેટલી અત્યારે જે ઉત્સાહ છે એનો એ ઉત્સાહ છેલ્લા 26 તારીખ સુધી રાખી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક ઉમેદવારને જીતાડશો. આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર સન્માન્ય સીએમ સાહેબનો. સંતરામપુર નગરપાલિકાના સભ્યો સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે આતુર છે. એમને આવવા દેજો મિત્રો. સંતરામપુર નગરપાલિકાના સભ્યો અને સંતરામપુર નગરપાલિકાના સભ્યો સાથે નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પણ જોડાશે. 1151 પુસ્તકો સાથે સાહેબનું સ્વાગત કરવા માંગે. સાહેબ નોટબુક 1151 નોટબુક સાથે સાહેબનું સ્વાગત કરવા માંગે. નગરપાલિકાના સભ્યો એકલા ફક્ત નગરપાલિકાના સભ્યો આવશે. અને આભાર દર્શન માટે સન્માનીય કુબેરભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશું કે આવો સાહેબ. બોલો ભારત માતા કી. બધા બે હાથ ઊંચા કરીને બે ભારત માતા જય બોલીશું. બોલો ભારત માતા કી. બોલો માનગઢ ધામ કી. ધન્યવાદ. તો મિત્રો આજે જન સમર્થન માટે આ ભાજપનો જે વિકાસ છે ઘર ઘર સુધી પહોંચ્યો છે, ત્યારે આપણા બધાનો ઉત્સાહ વધારવા માટે આપણા ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ અને વિકાસ પુરુષ મુખ્યમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા. એમનો આપણા સંતરામપુર, મહીસાગર, આપણું ભાજપ, આપણા ઉમેદવાર, તમામ સમાજના વડીલો શ્રેષ્ઠો વતી હું એમનો તહે દિલથી આભાર માનું છું. સાથે આપણા પૂર્વ સંસદ સભ્ય શ્રી અને સાથે આપણા જસવંતસિંહ બાબોર સાહેબ, જિલ્લાના પ્રમુખ, જિલ્લાની પૂરી ટીમ, સંગઠનની ટીમ, તાલુકા મંડળની ટીમ, સાથે સાથે નગરપાલિકા, સાથે આપણા જે ચૂંટાયેલી 5 સરપંચ મિત્રો, બૂથના પ્રમુખ, પેજ પ્રમુખ, શક્તિ કેન્દ્ર પ્રમુખ અને આપણી તમામ 6 મંડળની ટીમ, આ તમામનો આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટી મહીસાગર જિલ્લા વતી સર્વનો આભાર માનું છું. અને 26 તારીખે આપણી આ ચૂંટણી છે ત્યારે આપણે બધા સાથે મળીને આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના 150 તાલુકા પંચાયત સભ્યના ઉમેદવાર છે અને 28 આપણા જિલ્લા પંચાયત સીટના જે ઉમેદવારો છે એમને જંગી બહુમતી જીતાડવા માટે તમારે બધાએ મિત્રો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તમારા બધાના રૂડા આશીર્વાદ આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળે એના માટેના તમે બધા પ્રયાસ કરજો. અને અત્યારે આવી ગરમીમાં તમે પધાર્યા, અમારા વિસ્તારના મતદારો, ભાઈઓ, બહેનો, મારી માતા, દેવતુલ્ય વડીલો, માતા, બહેનો, યુવાનો બધા પધાર્યા અને આપણે આ સભાને સફળ બનાવવાનું છે આપણે જે પ્રયત્ન કર્યો બદલ
મારા મહીસાગર જિલ્લાના તમામ મતદાર ભાઈઓ બહેનોનો પણ આભાર માનું છું. બોલો ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. અને સમાજના જે શ્રેષ્ઠીઓ હોય એ આપણા